બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સરાફી મંડળીમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી કથિત ગેરનીતિઓનો વિવાદ હવે વકર્યો છે। મંડળીના ચેરમેન સામે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો સાથે આજે જિલ્લાના અંદાજે 700 જેટલા શિક્ષકોએ પાલનપુરમાં એક જૂથ થઈને રેલી યોજી હતી અને જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર કચેરી સામે ધરણા પ્રદર્શન પણ કર્યું હતું। શિક્ષકોનો આરોપ છે કે 10 વર્ષના લાંબા ગાળા બાદ પણ યોજાયેલી સાધારણ સભામાં પણ એજન્ડા મુજબ હિસાબી અહેવાલો રજૂ કરવામાં આવ્યા નથી। સંઘર્ષ સમિતિની સ્પષ્ટ માંગ છે કે જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની प्रत्यक्ष हाजरी में फरीथी पारदर्शक सभा योजाय अने तमाम हिसाबों जाहिर करवामां आवे। जो 16 जेटला પડતર मुद्दाओं पर तंत्र द्वारा तात्कालिक कार्यवाही नहीं करवामां आवे तो आगामी दिवसों में शिक्षकों पालनपुर खाते आमरणांत उपवास पर उतरवानी चीमकी उच्चारी है। आज अमारी जे अहींया धरना रेली है ए कार्यक्रम में अमारी मागणी ए ज हती के अगाऊ साधारण सभा भरेली हती एमां 5 ज मिनिट में कशुं एजेंडा वंचाणे लीधा विना ए लोको त्याथी नाई गया था અને એના પછી અમારી માગણી જે હતી 16 મુદ્દાનો એનો કશું એક પણ જવાબ મળ્યો નથી। એના માટે અમે આજે અહીંયા મોટી સંખ્યામાં હજારોની સંખ્યામાં જે શિક્ષક સભાસદો છે એ અહીંયા ધરણા ઉપર બેઠા છે અને રજિસ્ટ્રારની હાજરીમાં અમારી સાધારણ સભા થાય અને અમારા જે પ્રશ્નો છે એનો ઉકેલ આવે એવી અમારી માગણી છે। અને જો આ માગણી અમારી નહીં સંતોષાય તો અમે આ મરણાંત ઉપવાસ ઉપર ઉતરવા માટે પણ અમારા સભાસદો અને આખા જિલ્લાના શિક્ષકો છે એ તૈયારી છે। महत्वना मुद्दा है कि जे साधारण सभा में अमारा जे 16 मुद्दाओं था ए 16 मुद्दाओं एक पण प्रश्ननो जवाब अमने मळ्यो नथी अने ए प्रश्ननो जवाब आप्या विना हजारोनी संख्या में सभासदों एकठा थयेला हता। एमने मूकी अने त्याथी जे वहीवट करता हता ए लोको त्याथी निकली बैठा छे। एना माटे एक नहीं 100 नहीं 200 नहीं पण हजारों सभासदों अहींया हाजरी छे अने ए धरना कार्यक्रम में उपस्थित छे। अमारी मागणी ए छे के अमारे मंडली बचाववानी छे, अमारी मंडली गिरवे मूकेली छे अने आ हित छे ए सभासदोनुं हित सचवाय अने अधिकारीनी हाजरीमां जे साधारण सभा थाय अने अमारा प्रश्नोनो उकेल आवे ए ज अमारी मागणी छे। बनासकांठा जिल्लाना शिक्षकोनी मंडली पोतानुं मालिकीनुं मकान धरावती 66 वर्षथी चालती मंडली हती। छेल्ला घणा समयथी एक हतुं शासन चाले छे। वर्तमान बनी बेठेला चेरमेन भाई श्री संजय दवे एमने जे वार्षिक अहवाल छपायो एमां एक पण डिरेक्टरनुं नाम नथी लख्युं। 15 छे के 19 छे के 11 छे ए डिरेक्टरो आ जिल्लाना कोण छे पोते पण छुपावे छे। वर्ष 2021-22 थी मांडीने जे फरजियात बचतनुं व्याज सभासदोनुं डिविडन्ड एक्विवायનું डिविडन्ड चालू वर्षमां चूकव्યું અને મને એવું લાગે છે કે મોટા પાયે વાઉચરો મૂકીને એમને ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે। એમ એવું કહે છે કે અમે 20 કરોડ સીસી નથી લીધી। मित्रों हूँ मीडिया ने बताऊँ छूँ कि एमनी बचत बैंक में 9 करोड़ रुपया पड़ा है। आ धिराण करती मंडली है, धिराण करे तो व्याजनी आवक थाय। 9 करोड़ रुपया सीसीओ लईने बनास बैंकना देना बैंकना चालू खाता में पैसा पड़ा है। आ अमारुं नुकसान है। 46 लाख रुपया में अमारुं मकान मॉर्गेज कर्युं छे। 75 लाख रुपया बोनसनी जोगवाई शुं काम करी? अमारे बोनस नहीं जोतो, अमारी मिलकत अमारे बचावी छे माटे अमे आ लड़त उपाड़ी छे। आवनारा समयमां आ परिणाम नहीं मळे तो आ रजिस्ट्रार ऑफिस की कचेरी आगळ आ जिल्लाना सभासदों आ मरणतर उपवास उपर उपरवानी अमारी पूरी तैयारी है और न्याय नहीं मळे त्यां सुधी अमे जंपवाना नथी। आ मीडियाना माध्यमथी अमे सरकारने पण आश्वस्त करवा मागीए छीए। आ मात्र रजिस्ट्रार साहेब नहीं सरकारनो पण ध्यान दोरीए छीए कि अमारी मागणी अमारो न्याय आपो नहीं तो सरकार सामे पण लड़ता अमे कोई अचकाईशुं नहीं एवी अमारी सौ सभासदोनी मागणी अने लागणी छे। साहेब आ मंडळनी अंदर जे साधारण सभा भरवानी थती होय छे એ 10 વર્ષ સુધી સાધારણ સભા ભરાતી નથી। જ્યારે શિક્ષકો પોતાનો અવાજ ઉપાડે છે, સાધારણ સભા ભરવા માટેનું આહવાન કરે છે, સરકારશ્રીએ નિયત સાધારણ સભા ભરવા માટેની તારીખ આપે છે, એ દિવસે ઘણા બધા શિક્ષકો સાધારણ સભા યોજાશે, શિક્ષકોના પ્રશ્નોની વાચા આપશે। એ સમજીને ડીસા મુકામે રસાણા મુકામે જ્યારે સાહેબ આ સભા ભરાય છે ત્યારે માત્ર ને માત્ર 10 મિનિટની અંદર આ સભા બરખાસ્ત કરી નાખવામાં આવે છે। અને શિક્ષકોમાં જે ઉત્સાહ હતો, શિક્ષકોને એવું હતું કે અમારા યોગ્ય હિસાબો મળશે, અમારા યોગ્ય પ્રશ્નોના જવાબ મળશે, એ પ્રશ્નો મળતા નથી, એના જવાબો મળતા નથી અને શિક્ષકોને આવી રીતે હતાશ કરી અને સભા છોડીને જતા રહે છે। અને જે શિક્ષકોની માગણી હતી કે સાધારણ સભા ભરાય અને સાધારણ સભાની અંદર હિસાબો વંચાણે લેવામાં આવે અને જે ખર્ચ કરેલા છે એ પણ એનો જવાબ આપવામાં આવે। સાહેબ 20 કરોડ રૂપિયાની જે અમારી મંડળીની જે સ્થાવર મિલકત છે એ ગીરવે મૂકી અને આનો વહીવટ કરવામાં આવે છે। 50 લાખ નફો કરતી મંડળીની જ્યારે આ દશા આવે ત્યારે એક શિક્ષકના આંતરનાદ માટે કરી અને અમારે અહીં
રોડ ઉપર ઉતરવું પડ્યું છે સાહેબ. મંડળીમાં બહેનોને માતૃશક્તિને લગતો એક પ્રશ્ન. સાહેબ, બહેનો સિંગલ માતૃશક્તિ નોકરી કરતી હોય ફરજ ઉપર તો પોતે પોતાના પરિવારમાંથી પણ ખર્ચો કાઢીને બચાવીને મંડળીમાં પોતે ધિરાણને થાપણો મૂકતી હોય છે. અને જ્યારે પારિવારિક પ્રસંગ આવે છે ત્યારે એ પ્રસંગમાં જો બહેનોને લોન પેટે પણ જો મંડળીમાંથી નાણાં ન મળતા હોય તો એ મંડળીમાં ધિરાણ કરેલું શું કામનું? બીજું કે બહેનોને લોન માટે એવું કહેવામાં આવે કે તમે તમારા તાલુકાના ડિરેક્ટર સાથે વાત કરાવો, તો તાલુકાના કોઈ બી સભાસદને કે જિલ્લા મંડળીના કોઈ સભાસદને જાણ જ નથી કે અમારા ડિરેક્ટરો કોણ છે. તો કયા ડિરેક્ટરની બેન ઓળખાણ આપે? અને બહેનોને રોતા રોતા મંડળીના પગથિયાં ઉતારવું પડે છે અને બેનનું કામ થતું નથી.